اور ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، ہمارے پروگرام کا ریگولر حصہ رہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل، آج کے اہم دن پر وقت نکالا۔ ہم ظاہر ہے اس موضوع اور اس سے جڑے موضوعات پر آپ سے وقتاً فوقتاً بات کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب یہاں سے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان نے آج ایک الگ مقام حاصل کر لیا ہے، بنیاد مرصوص اس کی بنیاد بنا؟ یہ پہلی بات تو مدعو کرنے پر مشکور، اور وہ بھی اتنی کلیدی اور اتنے اہم موضوع پر۔ آج کا موضوع یہ وہ موضوع ہے جو کہ ہماری دل کی دھڑکنوں کے بہت نزدیک ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس نے کہ پاکستان کا مقام دنیا میں افضلیت پر لے گیا اور عروج پر لے گیا۔ یہ وہ موضوع ہے جس نے کہ لہو گرمایا ہے پورے قوم کا، اور یہ وقت ہے کہ وہ قوم اس بات کو دوبارہ سوچے، سمجھے اور اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں پیوست کر لے، تاکہ آئندہ بھی جب کوئی ملک پر، قوم پر کوئی ایسا کڑا وقت آئے یا دشمن کبھی بھی یہ سوچنے کا بھی ارادہ کرے کہ وہ کبھی اور بھی یہ کھلواڑ کرنے کے لیے اپنے مسلز فلیکس کر سکتا ہے، تو اسی طریقے کا جواب جس طرح ہم نے ایک برس پہلے جواب دیا، اسی طرح کا جواب ان کو مل سکے۔ مارکہ حق تاریخ ہے، یہ نصابی کتابوں میں پڑھایا جائے گا اور دنیا اقوام کے ملٹری کے تمام شعبوں میں پڑھایا جائے گا کہ کس طرح اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کئی گنا زیادہ بجٹ، کوئی 8-10 گنا زیادہ بجٹ عسکری قوت کے لیے، اور کئی گنا عددی اعتبار سے سبقت رکھنے والی فوج، جس کو گھمنڈ تھا کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے اپنے گرد و نواح کے ملک پر حملہ کر بیٹھے، اس نے یہ کرنے کی کوشش کی۔ جب اس کا گراؤنڈ بنایا جا رہا تھا، جب اس کا ماحول بنایا جا رہا تھا، پہلگام کے واقعے کے وقت اور واقعہ جب کیا، وہ بھی فالس فلیگ آپریشن 22 اپریل کو، اس وقت جس طرح کی بھپکیاں، گدڑ بھپکیاں اور جس طرح کی دھمکیاں دی گئیں، پاکستان نے بڑے جچے تلے الفاظ میں اپنی پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی اور واضح طور پر روڈ میپ سامنے رکھ دیا دنیا کے سامنے، بہت سچائی کے ساتھ، بڑی ہی شفافیت کے ساتھ، اور اس ٹرانسپیرنسی کو دنیا نے پسند کیا۔ اور وہ کیا تھا؟ پہلگام ہوا، ایک فالس فلیگ تھا، ہمیں علم تھا، دنیا کو علم نہیں تھا۔ ہم نے بتایا پوری دنیا کو کہ جی اگر انڈیا یہ کہتا ہے تو کوئی ہمیں ثبوت دے دے۔ چلے ثبوت ہمیں نہیں دیتا، کسی تھرڈ پارٹی کو دے دے، کسی تھرڈ پارٹی سے انویسٹیگیٹ کرا لے۔ وہ دن اور آج کا دن انڈیا نے ایسا نہیں کیا، اس کو سانپ سونگے رہا۔ اس شفافیت اور اس ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے دنیا نے یہ بات مانا کہ پہلگام سے پہلے اور اس سے پہلے جو پچھلے ایک دہائیوں سے اس سے زیادہ سے انڈیا جو راگ الاپتا تھا، پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کے خواب دیکھتا تھا، اور ہمیشہ کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے ادھر سے تو ہمیشہ ایک دہشت گردی ہوتی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے، پاکستان ملک کی ٹیررسٹوں کا ہے۔ پوری دنیا میں 720 کے قریب انفو لیب، مصنوعی قسم کے انفو لیب بنا کے سوشل میڈیا پر یہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ پکڑا گیا، اور یورپین نے پکڑا ان کو کہ کس طرح انہوں نے یہ پروپیگنڈا مشین مختلف این جی اوز کے ناموں پر اور مختلف اداروں کے ناموں پر جو ایگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے، ان کے ناموں پر کر کے وہ کرتے رہے۔ لیکن مارکہ حق جب یہ شروع ہوا 22 کو، جیسے ہی پہلگام ہوا، اس اعلامیہ میں جس کا میں نے ذکر کیا کہ 26 کو ہم نے ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی، اس اعلامیہ میں تقریباً 17 پوائنٹس تھے، 17 پوائنٹ بڑی شفافت کے ساتھ ہم نے پیش کر دیا کہ اگر انڈیا جو کہہ رہا ہے اور اس کی پولیٹیشین جو ان کے عسکری کمانڈروں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ملٹرائز ہو گئے ہیں، وہ اگر یہ حرکت کرتے ہیں تو پاکستان کیا کرے گا؟ وہی ہوا۔ انڈیا نے وہی غلطی کی کہ پامال کیا ہماری ساورنٹی کو اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 کی وائلیشن ہے، اور ہم نے بتا دیا تھا اسی سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی میں جو میں بھی اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور اعلامیہ میں بتا دیا تھا، پوری دنیا نے پڑھا تھا اس کو، اور اس کے بعد ہم نے اسی کے مطابق اپنا حق استعمال کیا۔
चार्टर के अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत हमने जवाब दिया और भरपूर जवाब दिया और चुन चुन के ठिकानों पर जवाब दिया। मिसाइल बरसाए और मिसाइल बरसाए, हाँ जी, फिजाओं में और जमीनों पर हर जगह हमने उनको एक दफा बता दिया कि पाकिस्तान की क्या कुव्वत है और पाकिस्तान किस तरह जवाब। अच्छा डॉक्टर जमील, चूंकि आप एम्बेसडर रहे हैं ज़ाहिर है, और हम आपसे पाकिस्तान की जो एम्बेसीज होती हैं, जो मिशंस होते हैं, उनके किरदार के बारे में भी सवाल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई से पहले, जब ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, तब भी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक्टिव रोल प्ले करते हुए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने काउंटर पार्ट्स को रब्ता किया, दुनिया को बताया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हम चाहते हैं अगर ऐसा कुछ है इंडिया के पास तो हमसे सबूत शेयर करें और एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं इसकी। कितना अहम किरदार रहा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का, पाकिस्तान के मिशंस का, टू टेल द वर्ल्ड, और फिर दुनिया ने हमारा नैरेटिव बाय भी किया कि इस दफ़ा वो जितना मर्जी चीख चीख कर अपने मीडिया के थ्रू बताते रहें, सब झूठ है। जी, ये क्योंकि जिस शफाफियत के साथ हमने दुनिया अक़वाम को बताया, और अभी आपने जिस तरह तस्करा किया कि चीदा ममालिक को हमने फ़ोन करके भी बताया और साथ में हमने पूरी दुनिया को बताया, अपने एलामिये के ज़रिए बताया, ज़राए अब्लाग के ज़रिए बताया, हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि अगर ऐसी बात है तो फिर इंक्वायरी थर्ड पार्टी, और उसमें दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस का एक तरीकाकार है कि किस तरह ऐसे डिस्प्यूटेड मामले में जिससे कि दुनिया के पीस को फर्क पड़े उस पर फिर इंक्वायरी हो जाती है। लेकिन इंडिया ना माना। इंडिया तो हमेशा किसकी आड़ में छुपता है, कहता है ये तो बायलैटरल मामला है, हम दुनिया क्यों इन्वॉल्व करें। इंडिया को पता है कि दुनिया को अंदाजा हो जाएगा एक दफा अगर दुनिया को एक्सेस दिया जाए इंडिया के उन एट्रोसिटीज के हवाले से जो कश्मीर में या इंडिया के बाकी इलाकों में हो रही है। आप अंदाजा करें कि ये जो ह्यूमन राइट्स की काउंसिल की एक बड़ी ज़ख़ीम किस्म की रिपोर्ट है, तकरीबन 60-70 सफ़ों की, उसमें तमाम का तमाम उन्होंने जिक्र किया है कि इंडिया तो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत 1948 में जिनको बनाया गया था, कायम किया था, जिनको बॉर्डरों पर होना था, पाकिस्तान ने उनको पूरी एक्सेस दी हुई है कि हमारे आज़ाद कश्मीर में जब चाहें जाएं। अभी तक कश्मीर उनको एक्सेस नहीं मिला है। और इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम आती थी कश्मीर के हवाले से उनको एक्सेस नहीं मिला। इसी तरह ज़राए अब्लाग को भी वहाँ एक्सेस नहीं मिलता है बड़े कंट्रोल तरीके से कश्मीर। तो वो जो चीज़ें छुपाना चाहते हैं वो तो फिर आश्कार हो जाएंगी अगर वो इस तरह के थर्ड पार्टी को, तो वो शिमला और उसके मुआहदे के पीछे छुपते हैं। लेकिन अब वो वक्त चला गया। कश्मीर वो मसला है जो कि अभी दुनिया का मसला है, क्योंकि दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे पुराना ये मसला है। लिहाजा कश्मीर के मसले को अभी बायलैटरल तरीके से नहीं, और पाकिस्तान की सफारतकारी का जिक्र हो रहा है। मैं ये बताता चलूं कि जिस अंदाज में ट्रेडिशनल सफारतकारी की है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने, लेकिन वो क्यों की है? वो इसलिए की है कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को जो पॉलिटिकल अकाबरीन हैं उनको सही और वाज़ेह गाइडेंस मिली है। दरअसल डिप्लोमेसी है क्या? डिप्लोमेसी सबसेट ऑफ द पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल लीडर अगर अपने मजबूत और सही तरीके से पॉलिसी साजिश करेंगे, अपनी प्लानिंग देंगे, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन फॉरेन मिनिस्ट्री और डिप्लोमेट्स बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर, लेकिन इस पे एक और बड़ी खूबसूरत बात हुई है जो इससे पहले कभी मैंने नहीं देखा था। वो है कि हम आहंगी, एक संगम जो कि मिलिट्री डिप्लोमेसी का ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के साथ जब हुआ, और जब ये हुआ तो फिर इसमें चार चांद लग गए। और आज जिस मुकाम पर हम हैं उस मुकाम में एक बहुत बड़ा अंसर है मिलिट्री डिप्लोमेसी का, और इस मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को तक़वियत पहुंची। दुनिया अब हमारी बात मानती है, दुनिया अब हमें जानती है, दुनिया अब हमें मीडिएटर के तौर पर कबूल करती है, दुनिया अभी हमें मिडिल पावर कंट्री के तौर पर कबूल करती है। दुनिया अब समझती है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुस्तहकम मुल्क है जो कि दुनिया अक़वाम को जिसकी जरूरत है, रीजन को जिसकी जरूरत है, रीजन में नेट स्टेबलाइजेशन, और यहाँ से इंशाअल्लाह हमारा सफर अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स है और रहेगा। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, आज के दिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप से हम बात करते रहेंगे आगे। और मारका हक के दौरान अस्करी सिफारती महाज पर तो भारत को शिकस्त हुई ही, लेकिन एक और महाज जहां भारत को पाकिस्तान के सामने मुंह की खाना पड़ी, इनफैक्ट काफ़ी एम्बैरसमेंट हुई और शर्मिंदगी के अलावा कुछ हाथ ना आया, वो था नैरेटिव बिल्डिंग का काम और मीडिया का काम। और भारतीय मीडिया ने
اپنے آپ کو جس طرح دنیا کے سامنے بے نقاب کیا، رادر اپنا مذاق بنوایا دنیا کے سامنے، اس کی بھی کہیں مثال نہیں ملتی. اور پاکستانی میڈیا نے آن دا کنٹری جس خوبصورتی سے اس ساری وار کو کور کیا، حقائق، فیکٹس نہ صرف اپنے عوام تک پہنچائے، پوری دنیا تک پہنچائے،